آج جو کشمیر میں حالات ہیں اس پہ دل خون کے آنسو روتا ہے. باتوں اس پہ پھر کیا ہوا؟ کس کی نظر اس کو لگی کہ وہ اتنا بڑا اس کا طوفان کھڑا کر دیا گیا؟ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ عشق ہے جو کشمیر کا آج کے ساتھ پاکستان کی کمٹمنٹ ہے. یہ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ہماری شاہ رہ گئے اور وہ ہمارے اپنے ہیں. پھر اس کا نظام نہیں چل سکتا، پھر وہ معاشرہ نہیں چل سکتا، پھر وہ ملک بھی نہیں چل سکتا. کشمیر کی بھی، کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، رسوائی ہو رہی ہے اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی، کہ ہم کس طرح قرضوں کی سلانت سے چھٹکارا حاصل کریں. کشمیر کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کو اپنے دل کا بہت قریب سمجھتے ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. کہ جناب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے مجھے اور ہمارے کچھ ساتھی دوست جو تھے وہ ان کو کشمیر بھیجا تھا. آج جو کشمیر میں حالات ہیں اس پہ دل خون کے آنسو روتا ہے. بہت تکلیف پہنچتی، ہر پاکستانی کو تکلیف، ہر شخص کو تکلیف، خواہ وہ کوئی اپوزیشن میں ہے خواہ وہ گورنمنٹ میں. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ ہر شخص کا دل دکھتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جناب اسپیکر، میں یہ پورے ہاؤس کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جب ہم وہاں گئے ہم نے ان کے ساتھ گفت و شنید کی، اس کمیٹی کے ساتھ، اور ان کے جو مطالبات تھے بڑے غور سے سنے، ان کو پورا موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے کھل کے بات کریں. اور انہوں نے کھل کے بات کی، بہت اچھی بات کی انہوں نے، اور ان کے جو مطالبات فوری طور پر حل ہو سکتے تھے وہ فوری طور پر مان لیے گئے. غالباً ڈاکٹر فضل چودھری صاحب، طارق فضل چودھری صاحب کو زیادہ انہوں نے لکھا تو اس وقت منٹس لے رہے تھے، تو وہ جو تھے ان میں سے 80% سے زیادہ جو معاملات تھے وہ طے ہو گئے تھے. کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ایک پوائنٹ ایسا تھا کہ وہ جو مہاجرین کی سیٹیں تھیں اس پر بھی ہم نے ان سے یہ گزارش کی کمیٹی سے کہ آپ ایسا کریں، اپنی یہ جو احتجاج کی آپ کی 9 تاریخ کی کال ہے اس کو آپ کال آف کر دیں، اس کو آپ ملتوی کر دیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. اس پر بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہم چاہیں اس کا کوئی طریقہ نکالتے ہیں، کوئی راستہ نکالتے ہیں. لیکن اگر آپ کال جو ہے اس کو مؤخر نہیں کریں گے، احتجاج بھی جاری رہے گا اور یہ ہیجانی کیفیت بھی جاری رہے گی، لوگ بھی تذبذب کا شکار رہیں گے، تو ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. آپ یقین کریں کہ جو کام کے ایسے بھی تھے جو ہم خود سمجھتے تھے کہ یہ ضرورت ہے اور یہ کمیٹی نے صحیح مطالبہ کیا ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ ہمارے پاس ہونے چاہیے، جیسے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاسپٹلز میں MRI کی مشینیں ہونی چاہیے ڈویژنل لیول کے اوپر، جو بھی تھے. خاص کو میرا خیال ہے 38 میں سے 32 کے قریب جو پوائنٹ تھے وہ سارے مان لیے گئے. اور جب آ کر ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے بات کی تو انہوں نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کر لی. اس سے پہلے جب بجلی کی بات ہوئی اور فوری طور پر آٹے اور بجلی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا. انہوں نے کہا کہ بالکل 3 روپے کا یونٹ جو ہے وہ کشمیر کو دے دے. کشمیر کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کو اپنے دل کا بہت قریب سمجھتے ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ اور جناب اسپیکر، سب سے زبردست بات جس پر میں بہت خوش ہوں کہ کسی پاکستان کے کسی علاقے نے، کسی شہری نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کشمیر میں تو 3 روپے کا یونٹ دے رہے ہیں اور ہمیں 50-55 کا کیوں دے رہے ہیں. یہ وہ محبت ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ عشق ہے جو کشمیر کا آج کے ساتھ پاکستان کی کمٹمنٹ ہے. یہ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ہماری شاہ رہ گئے اور وہ ہمارے اپنے ہیں. اور سچی بات ہے کہ پاکستان کا ہر شخص، خواہ وہ اس طرف بیٹھا ہے یا اس طرف بیٹھا ہے، کشمیر سے محبت کرتا ہے. اور شاید یہ 2 ایسے ہیں نقطے، 2 ایسے باتیں ہیں جس پر پوری قوم متفق ہے. ایک کشمیر کا مسئلہ اور ایک جو ہے وہ ایٹم کا مسئلہ، ایٹم بم کا مسئلہ، ہماری جو نیوکلیئر پاور ہے اس پر پوری قوم کا اتفاق ہے. کوئی 2 رائے نہیں ہے. کوئی ایک پاکستانی بھی اٹھ کر یہ نہیں کہتا نہیں کہ کشمیر کا یہ بات نہیں ہونی چاہیے یا میرا پیار کسی سے کم ہے. یہاں تو مجھ سے پوچھیں گے تو پھر میرے ساتھی سے پوچھیں گے تو وہ مجھ سے زیادہ محبت کر رہا ہوگا کشمیر سے.
इन बातों इस पे फिर क्या हुआ, किसकी नजर इसको लगी कि वो इतना बड़ा उसका तूफान खड़ा कर दिया गया। ये भी गुफ्तो शनीद से ही मसला हल होगा, ये सीटों का भी जनाब स्पीकर। ये भी मार धाड़ से, जल जलाओ से, लोगों की जाने जाने से, लोगों की प्रॉपर्टीज तबाह करने से, कारोबार जो है वो माशरा रोक देने से, लोगों को तकलीफ देने से तो ये मसला हल नहीं होगा। तो जनाब स्पीकर, यकीनन रियासत जो है वो उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा सब्र करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें टॉलरेंस होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा लचक भी होनी चाहिए अपने शहरियों के लिए। लेकिन एक ऐसा भी मसला आता है जहां उसकी रेड लाइंस होती हैं, रियासत की रेड लाइंस को जो है वो नहीं क्रॉस करना चाहिए। उस पर फिर मैं समझता हूँ कि उसका रियासत अगर रेड लाइंस के क्रॉस होने पर भी कोई रिएक्ट नहीं करती तो फिर वो रियासत नहीं रहती, फिर उसका निज़ाम नहीं चल सकता, फिर वो माशरा नहीं चल सकता, फिर वो मुल्क भी नहीं चल सकता। कश्मीर काज को भी नुकसान पहुंचा रहा है, रुसवाई हो रही है। इस बात से हमारे मकबूजा कश्मीर में जो हमारे बहन भाई हैं, जिनका एक आज़ादी की तड़प है और वो जो जदोजहद कर रहे हैं, उनकी जदोजहद को भी नुकसान पहुंच रहा है। सूनर द बेटर, जितनी जल्दी हम इसको रोक लें। हर आदमी जो है 25 करोड़ लोग वो मुहिब वतन है, उसमें एक जो है वो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर होगा, जब मुल्क में मैं समझता हूँ अच्छी सियासत होगी, जब मुल्क में जो है वो इस्तेकाम होगा, जब सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम भी होगा। उसके लिए मैं समझता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी जमातों को ठंडे दिल से बैठ के ये देखना चाहिए कि अगर हम किसी गर्दाब में फंसते जा रहे हैं, आखिर कब तक कर्जों से हम अपने मुल्क को चला सकते हैं? कोई घर भी नहीं चल सकता जनाब स्पीकर। और मकरूज जो है उसकी इज्जत में भी कमज़ोरी आ जाती है, उसके वकार को भी उससे ठेस पहुंचती है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी अब टारगेट बनाना चाहिए अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी, कि हम किस तरह कर्जों की सलानत से छुटकारा हासिल करें, किस तरह हम अपने वसाइल को बड़ा करें, किस तरीके से हम अपना टैक्स बेस बढ़ाएं। नाज़रीन, आपने राजा परवेज़ अशरफ की कौमी असम्बली के फ्लोर पे धुआंधार तकरीर सुनी। साबिक स्पीकर और सीनियर सियासतदान राजा परवेज़ अशरफ ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर इज़हार ख्याल करते हुए एक जज्बाती और पुरजोश तकरीर की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कश्मीर सिर्फ एक सियासी मसला नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम के दिलों से जुड़ा हुआ एक ऐसा काज है जिसके साथ मोहब्बत, जज्बा और वाबस्तगी की एक तवील तारीख मौजूद है। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आज कश्मीर में पैदा होने वाले हालात पर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। इनके मुताबिक कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के अपने लोग हैं, जिनके दुख और तकलीफ़ को पाकिस्तानी अवाम अपनी तकलीफ़ समझते हैं। उन्होंने जोर दिया कि कश्मीर काज के साथ पाकिस्तान की कमिटमेंट महज सियासी नारा नहीं बल्कि एक कौमी जिम्मेदारी है। अपनी तकरीर के दौरान राजा परवेज़ अशरफ ने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात से न सिर्फ कश्मीर काज को नुकसान पहुँचता है बल्कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की साख में भी मुतासर होती है। उन्होंने कहा कि अपनी इस बात पर अफसोस मैं करता हूँ कि बरवक्त मुज़ाकरात और अफ़हाम और तफ़हीम के ज़रिए ये मसला हल किया जा सकता था, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद करते हुए राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब ये बरवक्त इस मसले के ऊपर गौर करते, उनकी जो डिमांड थी उसको मान लेते और उनके मुतालबात जो हैं उनके ऊपर गौर व फ़िक्र करते, तो ये जो मामला आज हमें दरपेश है वो ये ऐसी सूरत हाल ना होती, वहाँ पर जानी नुकसान ना होता। मगर शहबाज शरीफ ने किसी की भी ना सुनी और पहले इन्होंने अपनी ज़ोर आज़माई की, अपने जो रियासत की ताकत है उसका इस्तेमाल किया और जिसका नुकसान इनको भारी उठाना भी पड़ा और आखिरकार मसला फिर भी जो है टेबल पर ही हल होगा। नाज़रीन, आप राजा परवेज़ अशरफ के इस आज की धुआंधार तकरीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।